اور میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، میں نے خبرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود نیند کے خراٹوں میں ہو، تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو 5 گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کرنا۔ اللہ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں گی، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بد نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو آکسیجن کو نہیں روکتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے، وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، اشراط الارض سجدے میں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، اشراط الارض ہیں۔ جس میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر۔ تو ہم اس دو راہے پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بتا دیا۔ انا ادیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتی ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ تھے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں؟ سبحان اللہ۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سیکھنا تھا، سمجھنا تھا، وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو چند دن تو گھر والوں نے بطخ کے بچوں کو اور مرغی کے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا، چھوٹے ہیں، ابھی کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، بلی اٹھا لے گی، وہ گرج اٹھا کے لے جائے گی۔ 2 4 5 دن کے بعد جب ان کے کوا تھوڑے مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا، کھلی جگہ آئی، اس کے آگے جوہر آ گیا۔ جب تالاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تالاب میں چھلانگیں لگا کے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ بطخ کے بچوں کو مرغی نے بتایا نہیں، ماں کو انہوں نے دیکھا نہیں، کس نے کہا کہ تم تیرو گے، ڈوبو گے نہیں، یہ بازیچہ ہے تمہارا؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک چیز کے سینے میں رکھی۔ تو جس نے بطخ کے بچے کو بھی ہدایت سے معلوم نہیں رکھا ہے تو کیا انسان کو معلوم رکھے گا؟ حضور کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ اب آگے کہیں بیٹھے تھے، وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے، تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔
वो उठे तो करीब आ गए। हुजूर ने फिर फरमाया वापसा और करीब आ जाओ। हजरत वापसा और करीब आ गए। तीसरी मरतबा फिर फरमाया वापसा और नेड़े आ जाओ। हजरत वापसा खुद कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ, इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना करीब आ गया ना तो हुजूर ने मुझे पूछा वापसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा वापसा जो पूछने आए हो पूछोगे या बताऊं क्या पूछने आए हो? लोग तो तराजू गाड़ के बैठ गए ना। मैं तो कहा करता हूं डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा असां होर। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिजरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। अल्लाह अकबर। तो कहा वाबिसा जो सवाल पूछने आए हो वो तुम पूछोगे या खुद बताऊं क्या पूछने आए हो? उन्होंने कहा हुजूर अगर आप बताते फिर तो हाथ हो जाए। फरमाया तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो, अच्छाई क्या होती है बुराई क्या होती है, ये तुम पूछने आए हो ना? अर्ज कीजिए हुजूर यही पूछने आया। तो फतारबा अला सदरिही फकाला इस्तफ्ति मिन कल्बिक, हुजूर ने ये 3 उंगलियां जोड़ के हज़रत वापसा के दिल वाली जगह पे यूं मारी और फरमाया तेरे अंदर मुफ्ती बैठा इसलिए पूछ ले, यही बता देगा खैर क्या है शर की, अच्छाई क्या है बुराई क्या है, ये मेरे और आपके अंदर रख दी गई। हमारा अगर गलती करने लगे ज़मीर घंटियां बजाता है तुम गलत कर रहे हो, किसी की इंच दबाने लगे, किसी का हक गस्ब करने लगे, किसी पे जुल्म करने लगे तो अंदर से घंटियां बजती है तुम गलत कर। ये फितरी हिदायत है। तो अल्लाह ने हजरत इंसान को हिदायत से महरूम नहीं रखा है, उसको फितरी हिदायत से नवाजा है। अब ये गलत राहों का मुसाफिर हो तो ये जानबूझ के गलत राहों का मुसाफिर बनता है। तो ये हिदायत फितरिया के तहत अपनी जिंदगी को खैर की राहों पे डाले और अच्छाई की राहों पे चले, तो ताकि जिंदगी का हकीकी नूर और जिंदगी का हकीकी जमाल इसे नसीब हो। तो जिंदगी बहुत ज्यादा हम गुजार चुके हैं, बकिया जो जिंदगी है उसको अल्लाह उसके रसूल के नाम लगा करके अपनी आखिरत की बेहतरी का हमें सोचना चाहिए। आज मौका है कल नहीं होगा, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं होगा, और आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत हो सकता है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने गुजरते हुए रोक के कहा बाबा क्या मसला है, किसी ने मारा है, तंग किया है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कोई ऐसा माजरा नहीं हुआ, बस लोगों के रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब? कहा बस गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बंदों की रब से सुलह ही ना करवा दो। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर मैंने उससे बात की, आवाज आई ले आ मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह मिटा दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, काम बन गया। खुशी खुशी आके इनको बताया, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे। जा जाके काम कर बाबा, तुझे क्या पता, बच्चे कारोबार जिंदगी हर वक्त तुम इसी बात में लगे, जाओ काम करो। कहा वो तो मान गया था, यही नहीं माने, और मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है, इनकी किस्मत पे रोना आ रहा है। अल्लाह अकबर। अगले दिन वो शख्स दोबारा गुजरा ना, तो कब्रिस्तान के किनारे से गुजरा तो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। वो फिर रोक गया। कहा बाबा कभी बाजारों में रोता है, कभी कब्रिस्तानों में रोता है, आज क्या हुआ? कहा मेरी कहानी कल वाली है। कहा क्या मतलब? कहा कल उनसे मायूस हो गया था तो आज इधर आ गया, मेरा ख्याल ही हुआ इन कब्रिस्तान वालों की रब की सुलह करवा दूं। उसने बड़ी दिलचस्पी से कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गया वो नहीं मानता, कल वो मानता था वो नहीं माने, आज ये मानते हैं वो नहीं मानता। तो आज हम मान लें तो वो तो आमादा है मानने, वो तो एक आंसू से सारे दफ्तर बदियों के धो डाले, वो तो माइल बकरम है, कोई साइल तो बन के आए, कोई झोली तो पहना के आए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जिसका उसके दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी ना हो। अल्लाह मिटा देता है, उसको ऐसे कर देता है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो। लेकिन ये उम्मीद कि अभी बूढ़ा होना है, अभी जिंदगी पड़ी हुई है, कितने लोगों के जनाजे उठ गए ये सोचते हुए कि हमने बुढ़ापे में पहुंच। इमाम गजाली फरमाते हैं नजर दौड़ा के देखो, तुम्हें बूढ़े कम मिलेंगे, जवान ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब यह है बुढ़ापे तक सारे नहीं पहुंचते, ज्यादा जवानी में चले जाते हैं। फिर फरमाया मजीद नजर दौड़ा के देख लो मुआशरे में, तुम्हें बच्चे ज्यादा मिलेंगे, जवान कम मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जवानी तक भी सारे नहीं पहुंचते। तो इसलिए कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी ना रहे, ये मुख्तसर जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे लगा देनी चाहिए। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि उनकी तालीमात को इख्तियार कर लिया जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और का आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई अजनबी रहता है या सड़क अबूर करने वाला। जब सड़क अबूर करते हैं तो आप दाएं बाएं से देख के गुजर जाते हैं, बस जिंदगी गुजार जाओ। हकीकी मंजिल हमारी आखिरत है, और जिसने आखिरत को भुला दी, आखिरत से गाफिल हो गया, उसने अपना सख्त नुकसान किया। क़यामत के दिन मैंने तो ये भी पढ़ा है कि नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, हाय जो चंद लम्हे जाया किए वो भी क्यों जाया कर दिए। लेकिन उस वक्त के पछताने से बेहतर है कि मैं और आप अपनी इस मुख्तसर जिंदगी का अब मुहासबा करें। हासिबू कबल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए, तुम अपना हिसाब खुद कर लो। ये हम उम्र पे जाते हैं ना, तो जब वापसी के लम्हे होते हैं तो मैं देखता हूँ हर बंदा अपना सामान तोल रहा होता है। भैया क्यों सामान तोल रहे हो? एयरपोर्ट पे जाके परेशानी ना बने, तो पहले ही सामान तोल के ज्यादा ना हो जाए, बोझल ना हो जाए, एयरपोर्ट पे मसला ना बने। हालांकि अगर एयरपोर्ट पे मसला भी बन जाए तो 4 रियाल देंगे तो गुजर जाएंगे,
लेकिन इसके बावजूद तोड़ रहे होते हैं कि वहां परेशानी ना बने, वहां की परेशानी का हल है, लेकिन आखिरत का अगर वजन भारी हो गया उसका कोई हल। इसलिए हासिबू कबल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए ज़मीर की अदालत में। अब तराजू गाड़ लो, देखो तुम कहां खड़े हो। जो बदियां की हैं वो तो कन्फर्म है बदियां हैं, जो नेकियां की हैं अगर रिया है तो लुट गई, कुछ पल्ले नहीं है। अगर गुरूर तकब्बुर आ गया, उजब आ गया, फिर भी सब कुछ ज़ाया हो गया। कितनी नेकियां हैं और कितनी बुराइयां हैं, और हम एक अहकमुल हाकिमीन के हुज़ूर हाज़िर होने वाले हैं। तो इस मुख्तसर जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे लगा करके अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारो। ये जिंदगी भी अच्छी, वो जिंदगी भी अच्छी। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत के फितनों का जब जिक्र किया, मुझे इस बात का डर नहीं कि तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनियादार बन जाओगे। आज हम मादियत ज़दा हो गए, सवेर से लेकर शाम तक हमारी दौड़ ही मादी है। आंख भर जाती, पेट भर जाता है, आंख नहीं भरती। शेख सादी फरमाते हैं कि आंख को या तो फिर सबर कनात भरता है या फिर कब्र की मिट्टी भरेगी। और रूमी बोले कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुद, ताक सदफ काने नशुद पुर दुर नशुद। हरीस की आंख का प्याला नहीं भरता। बंदे को पूछे, वो कहता है बस जी जो है वो ये इसीलिए कर रहा हूँ, पेट के लिए लगा हुआ हूँ। पेट तो 2 रोटियां सुबह मांगता है, 2 दोपहर को, 2 शाम को। पेट का इतना लंबा चौड़ा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे पास तो इतनी दौलतें हैं कि माजी में लोगों के पास इतनी दौलतें होती नहीं, ना इतनी सहूलतें बादशाहों के पास थी जो आज आम लोगों के पास मुयस्सर है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 35 साल पहले लोगों के पास 1 या 2 जोड़े हुआ करते थे, और शादी पे लोग किसी दोस्त से कोई जूता मांग करके लेके जाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब किसी से पूछते थे सुनाओ क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ करके कहता था अल्लाह का शुक्र है। तो उसके लहजे से शुक्र टपकता था। और आज किसी खुशहाल से भी पूछ लें कि जिसके इतने लिबास है कि बदलने की बारी नहीं आती, मौसम गुजर जाता है, और उसे पता नहीं कि उसके पास दौलत कितनी है, तो उसे पूछा जाए क्या हाल है, तो वो कहता है ठीक है, गुजर औकात हो ही रही है। नाशुक्री फैल गई। अल्लाह अकबर। तो मैं एक दिन गुजर रहा था रास्ते से, तो बच्चे गुब्बारों से खेल रहे थे, तो गुब्बारा फोड़ते ना जब, तो फिर वो कह के लगाते, हंसते, तो मैं रुक गया और मुझे अपने बचपन की कहानियां याद आने लगी।